सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब। सब सत्कार सज्जनों नूं जो इस वक्त जिंदगी दे रंगां ते वादियां तरंगां नूं माणदे होए जुड़े ने टिवाणा रेडियो दे नाल। बागां ते रागां शहर पटियाला तो मैं परमिंदर सिंह टिवाणा आप सब सज्जनों का स्वागत करदा। सोमवार तो शनिवार सवेरे 6 तो 8 ते शाम नूं 7:30 तो 9:30 तुहाडे नाल मुलाकात हुंदी है। राजनीतिक चर्चा दे वास्ते एडवोकेट सुरेंद्र सिंह अपने नाल जोड़ते हैं ते तुसी अपने प्रोग्रामां नूं अपनी वैबसाइट tiwanaradio.com ते सुन सकते हो। अपनी वैबसाइट ते तुहानूं शामी भारती समय मुताबक 6-7 बजे के आस पास पंजाबी खबरां भी पढ़न नूं मिल सकदियां। इस तो इलावा उत्थे तुहानूं आईफोन ते एंड्राइड ऐप्स दे लिंक मिलणगे, इंस्टॉल करो। टिवाणा रेडियो दा फेसबुक ते यूट्यूब पेज का लिंक मिलेगा, लाइक करो, बैल आइकन दबाओ। इस तो इलावा अमेरिका का कॉल टू लिसन नंबर 667 930 9260 उस नंबर ते डायल करके भी तुसी इन्हां प्रोग्रामां नूं सुन सकते हो। वो नंबर है 667 930 9260। इस प्रोग्राम का यूट्यूब का लिंक अपने WhatsApp नंबर ते मंगवाना तो अपना WhatsApp ग्रुप नंबर है 98 763 096 55 9876309655। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ तक ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ इलैक्शन हार जाती है तो इस सरकार की बहुत बड़ी असफलता है, फेलियर है, नाकामी है, बदनामी है। इस नाकामी तो हर सरकार बचना चाहती है तो उस ते गलबात होएगी। होर कई मसले मसाल ते गलबात होएगी। एक साबका MLA गिरफ्तार होया। राजनीतिक चर्चा के वास्ते एडवोकेट सुरेंद्र सिंह भाई जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र भाई जी स्वागत, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, मेहरबानी जी। मेहरबानी सुरेंद्र भाई जी। फड़ो फड़ाई जारी है। जोगिंदर पाल चुक लिया गया जिदे ते कुछ दोष ने सत्ताधारी सरकार कहती इन्हां ने अपने समय बहुत गलत काम किया ते जोगिंदर पाल सियासत दे योग नहीं है। भुआ तो साबका विधायक है, गिरफ्तार किया गया। पठानकोट दे तारागढ़ थाने दे विच उसके खिलाफ नजायज खुदाई कानून की धारा 131 दे दिन FIR दर्ज हुई है। पिछले दिनी पिंड महरा कलां दे विच इसते कृष्णा क्रैशर ते छापा मारिया सी। मशीनां होर साजो समान जिहड़ा कब्जे च ले लिया गया सी। कृष्णा क्रैशर जोगिंदरपाल दे टब्बर दा कारोबार है, मलकीत है। पुलिस इस मामले च होर भी जांच कर रही है ते सरकार दी एक वड्डी प्राप्ति है। भगवंत मान ने चीमा मंडी दे विच रोड शो करदे ऐलान किया, बांह खड़ी करके कहंदा जिन्हां ने पंजाब नूं लुट्टिया ते कुट्टिया बख्शांगा नहीं। इन्हां वल्लों खाधा एक भी रुपया जो लोकां दा ओह नहीं छड्डेगा, घड़ीस घड़ीस के खजाना भरांगा। इस मौके 6-7 विधायक डटे हुए ने चीफ मिनिस्टर भगवंत मान दे नाल। चीमा मंडी भगवंत मान दा अपना हलका है ते हर अड्डी चोटी का जोर है। संगरूर इलैक्शन नूं निकल दे विचों अगर झाड़ू बिना तीले तड़ाए सफलता नाल निकलदा है ते तीलियां खिंचण वाले भी बहुत ने ते तीली लाउण वाले भी बहुत ने। उधर अग्निपथ जिहड़ी किसानां दी भर्ती दी योजना उहदे खिलाफ किसान आगू राकेश टिकैत जां होर यूनियनां भी आ गईयां, कहंदे रल के हमला मारीए नहीं तो देश नूं मोदी ने खा जाना। कई सारे मसले मसाइल ने। शुरुआत करदे हां कि जिहड़ा जोगिंदरपाल होरां दी गिरफ्तारी हुई है, किवें वेखदे हो इस नूं सरकार दी प्राप्ति दे तौर ते? जी सुरेंद्र जी। पहली गल तो प्राप्ति कादी कही है, साबका MLA फड़िया, मौजूदा फड़दे ते चंगी गल सीगी। दूजी गल जेड़ा क्रैशर सीगा ओहदी पत्नी दे नां ते आ ते फड़नी ते पत्नी चाहिदी सी। फिर किते ना किते ये होना सीगा बीबियां नूं हत्थ पाउण लग गया ते उस गल्लों डरदे ने कहा चल घर वाला ही चक लो, इसे नाल ही काम सार लैने। हुण गल तां मुकदी ये आ कि इन्नियां क नाल गल नहीं बननी है।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਰਗੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚੋਂ ਛੱਡੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਵੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਫੜੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਰਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਡੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਨਾ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਆਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਚਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਕੋ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜਿਹੜੇ 92 ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 30 ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, 60 ਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੋਡੇ 'ਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਐਸ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ 'ਚ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੱਥ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਆ ਟੱਪਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਪੇਟ ਲੈਣ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1-1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਧੇਲਾ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਧੇਲਾ ਚਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਫੋਰਸ ਜਾਣੀ ਆ, ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇਲ ਫੂਕਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੂਕਣਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਦੇਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਛਾਗੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਆ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂਗਾ ਸੇਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਤਾਮਝਾਮ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਜੀਠਾ ਆਜੂ, ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਫੜੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਬੋਫਰ ਸੀ, 50-60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2G ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਘੁਟਾਲੇ ਸੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਢਾਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਕੁਛ ਕੇਸ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੁਟਾਲੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਥੇਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਲਕੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲੰਮੇ ਗੇੜ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਏ ਪੱਖ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਬਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਸੋਚ ਚੱਕਿਆ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਚੱਕਿਆ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਮੁਹਾਰਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਟਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਚਟਾਲੇ 2004 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। 17.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੇ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੱਟ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2002 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਵੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਡੀਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਐਫਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ, ਤੇ 2024 ਤੱਕ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਫੌਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਪੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੰਗ ਬਚਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਬਾਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜਮਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਰਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਲਾਤੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਪੇ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਬਾਦਰ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਵਾਧੂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਚੋਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਏ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਬੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਛਕੀ ਛਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ।
ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅਗਨੀਪਥ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ 'ਚ ਦੰਗੇ ਲਿਖਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰਫੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੱਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੌਂਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਫਸਾਦ, ਭਾਰਤ, ਫੌਜ, ਮੋਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੈਨਰ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੜ ਪਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਖੀਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛਪਰਾ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਫਸ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਅੰਕਲ ਕੁੱਟਣ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਅਗਨੀਪਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦਾ ਅਗਨੀਪਥ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰੀਅਰ, ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਆਓ। ਅੱਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਭਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ NSG ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ NSG ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਨ PM ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਮ ਲਿਬਰਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਉਣਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੋਗਨ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। 22,000 ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। 22,000 ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਓਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। 4 ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ
फिर रद्द कर दी। कई उम्मीदवार जिहड़े ने उम्रदराज हो गए, ओवरेज हो गए। सो इस संबंधी इन्हां ने भगवंत मान दी संगरूर दी कोठी घेरी। ये नौजवानों की अगवाई कुलदीप सिंह भवानीगढ़, मनप्रीत सिंह नमोल, अमरजीत सिंह चौके, धर्मप्रीत सिंह आलमपुर मंदरा पिंड है बाई हरमिंदर चाल कहानीकार दा, उथों ने कुलदीप सिंह फाजिलका, नवदीप सिंह ढिलवां अपने स्रोते जुड़ते होंगे आ, ढिलवां तो करनवीर सिंह गहला, दर्शन सिंह मानसा, ये इन्हां दे आगू ने। 22,000 गभरू फौज की भर्ती उड़ीकदा ते ਇਹ लाना करदा टिचरां। जिवें देश भर दे विच ਜਿਹੜੇ हालात ने ते हालांकि सरकार अजे भी नहीं हटदी, कहंदा जे नौकरी नहीं मिली तो बिजनेस कर सकते ने। अग्निपथ दे विच जवान नूं एक मुश्त 12 लाख रुपया कहंदा मिलूगा, कोई उहनूं मतलब खतरा नहीं है। सो इस करके सरकार जिहड़ा कहंदे कि अग्निवीरां अंदर नाम नमक ते निशान वाला डेडीकेशन लेना चुनौती है। सतीश दुआ लैफ्टिनेंट जनरल ने जिहड़े वो रिटायर्ड, उन्होंने आख्या कि केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम जिहड़ी लॉन्च की है, इस दे विच सैनिकां, नौसैनिकां ते वायु सैनिकां नूं भर्ती की जाएगी ते इस नूं अग्निपथ का नाम दिता। ते इस संबंधी सैना दे विच बैलेंस रखना कहंदे चैलेंज होएगा ते टॉप दे 25% नूं स्थाई नियुक्ति बनेगी। सो डिफेंस बजट दा 80% सैलरी ते पेंशन दे विच जांदा है। पर वो देश के गभरू ने, देश लई जान वारदे ने, उन्हां नूं पैसे दिंदे आ, सानूं की दिक्कत है? जिहड़े देश लई जान वारदे ने, होर आ बथेरे विजय मालिया होर चोर लैके भज जांदे ने, होर क्लर्क भर्ती कर दिओ, अफसर भर्ती कर दिओ, प्रोफैसर भर्ती कर दिओ, की उन्हां नूं बेनीफिट नहीं दिंदे? उन्हां दी इन्नियां तनखाहां ने, लीडरां दी इन्नियां तनखाहां ने। सो इस संबंधी सरकार अजे अपना पक्ष रखण ते अड़ी हुई है, क्योंकि मोदी साहब के खिलाफ जिस तरह हुण राकेश टिकैत जां होरां ने ऐलान कर दिता कि सानू रल मिल के हमला मारना चाहिए, नहीं तो इस सरकार ने साडा खून तक चूस लेना। जिस तरह 11 सूबਿਆਂ 'ਚ ਇਹ बवाल शुरू हो गया, यूपी, बिहार, तेलंगाना ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेनां फूकीਆਂ गईਆਂ, 2 लोगों की मौत हुई है। की वेखदे हो कि ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ प्रदर्शन शुरू होए ने कि सरकार ਨੂੰ ਇਹ फैसला वापस नहीं ले लेना चाहिए, पर मोदी की हैंकड़ी नहीं ना जाती? जी सुरेंद्र। पहली गल तो यह कि जो किसानी अंदोलन सी, किसानी अंदोलन दे विच ठीक है कुछ बंदियां ने हुल्लड़बाजी की, पर कुल मिला के वो अंदोलन शांतमई रहा। पर फिर भी उन्होंने खालिस्तानी, वखवादी, अतवादी, पता नहीं की कुछ भकाई जिहड़ी उन्हां लई मारी गई। ठीक है, हुण किन्ना कुछ सब तो वध अज जे नुकसान होया ते बिहार दे विच होया। ट्रेनां फूकणियां, स्टेशन जिहड़े आ वो सारे भन्न देने। ठीक है, पक्खे जिहड़े बिल्कुल गोल कर करके थल्ले सुट दिते आ। ठीक है, किन्नी अज भन्न तोड़ जिहड़ी आ वो होई आ, कोई अंत नहीं। पर सरकार दी जुबान नहीं खुली कि अज भी जिहड़ियां ने ये दंगे कीते आ, जिहड़ी हुल्लड़बाजी कीती आ कि ये देश विरोधी ने, अज नहीं जुबान खुली। दूसरी गल कि बिहार दे विच जो कुछ होया, मैनूं उहदे च भी इन्हां दी बड़ी वड्डी गेम लगदी आ, क्योंकि नीतीश कुमार पहला जिहड़ा किसी टाइम बीजेपी नाल हुंदा सी, फिर बीजेपी तो नरेंद्र मोदी के विरोध दे विच ओह छड्ड के भज गया, जाके कांग्रेस ते नाल रलिया ते नाल आरजेडी नाल रलिया, मुड़ के उधर नहीं बनी, उन्हां नूं छड्ड के फिर इन्हां नाल आया। ऐतकी जिद्दां हाशिए ते धक्किया गया, पर उहनूं मुख मंत्री बनाता, पर पावर सारी बीजेपी कोले आ उत्थे। ते मैनूं लगदा कि ये ओहदी आखिरी गेम आ। इहदे बाद उत्थे भी काम ओह होएगा जिद्दां जिस वेले HD देवगौड़ा जिहड़ा उहने जदों दूसरा बहुमत साबित करना सीगा लोक सभा च, उस वेले कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया सी, तां नीतीश कुमार दी वर्डिंग सी जदों कमेंट किया गया किसी वालों कि तुसीं किसी बिहारी नूं मुख मंत्री बना दिओ, वो कहंदा बनूगा बिहारी पर बनूगा अटल बिहारी। ठीक है, ते हुण मैनूं लगदा कि मोदी नूं ही प्रधान उत्थे मुख मंत्री बनाऊंगा, क्योंकि सुशील मोदी बैठा, तो मोदी की वारी उत्थे आउणी, एक मोदी उत्थे होऊगा, एक मोदी बिहार च होएगा। यानी कि जी सुरेंद्र कंटिन्यू। दोस्तों माफी चाहते हैं थोड़ा जा, आप सुरेंद्र जी कंटिन्यू प्लीज होल्ड रखियो जरा, कंटिन्यू। ते अपने थोड़ा गैप आ रहा साउंड दे विच, मेरी तो तुहाडी आवाज दे विच एकदम नाल नहीं सुनदी, गैप चल रहा, कुछ सैकंड गैप वध जांदा कई वारी सिस्टम च। कंटिन्यू प्लीज।
ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਮੰਡਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਨੱਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਲੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜੇਗੀ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਉੱਠਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਫਿਰ ਪਵੇ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਲ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਲੌਸਟੇਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲੌਸਟੇਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਿਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 425 232 8413 4252328413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। 7565 ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, USA ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੰਬੜ ਭੂਸੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ YouTube ਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਦਾ, YouTube ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀਡੇ ਸੁਣਦਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 9 ਯਾਰਡ ਪਲਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। 9 ਯਾਰਡ ਪਲਾਨ ਆਏ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ NRI ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ $68 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹਊਆ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀਕ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਦਿਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬੈਠ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਮੌਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ LLC ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਰੀਫਰ ਦੇ ਲੋਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰੀਫਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਡ ਨੇ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਲੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਰੀਡੋ, ਟੈਕਸਸ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਦੇ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 33 ਤੋਂ 54 ਡਿਗਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਰੀਫਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਪਰ ਟੂ ਸ਼ਿਪਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲੋਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਫਰ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਮਾਇਕਬਨਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ MD ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 484 320 6700 4843206700। ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੈ 302 563 0080 302 563 0080। ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ goldenkeyexpress.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਈਮੇਲ ਹੈ goldenkeyexpress@gmail.com। ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ 10% ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਲਰੀਡੋ, ਟੈਕਸਸ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਦੇ। ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ LLC ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾਏ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ, ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਰਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਵੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 253 266 6924 253 266 6924। ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 206 354 4060 ਨੰਬਰ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ। ਸੈਟਲ ਦੇ ਲੋਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰੋ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲੇ ਪਰਾਂਠੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ। ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 661 304 7500 6613047500 ਤੇ ਜੈ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 885 8858 6618858858 ਨੰਬਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲੀਪਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲਖੀਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜਾਹਲਪਣਾ, ਜਨੂਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੁਸੈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ
कई लोग जख्मी ने। 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ने बिहार च 2 दिन ਲਈ इंटरनेट बंद कर दिता गया। बिहार के डिप्टी सीएम की रिहायश से पत्थरबाजी हुई है। केंद्र ने ਇਹ ਜਿਹੜੀ फौजी भर्ती ਦੇ ਵਿੱਚ 4 साल ਦੇ ठेके ते भर्ती ਕਰਨ ਦੀ अग्निपथ योजना लियांदी सी। इस दे तीजे दिन ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ लगातार जारी है। बिहार की राजधानी पटना समेत 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा डट के गुंडागर्दी हुई। दानापुर लखीसराय रेलवे स्टेशन ते अद्धा दर्जन तो वध ट्रेनां साड़ दित्तियां गईयां। तकरीबन 10 के करीब ट्रेनां हुण तक अग दे हवाले ने। ते बिहार दे विच वधदे प्रदर्शन नूं वेखदਿਆਂ देर शाम सरकार ने कैमूर, भोजपुर, रंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिमी चंपारण जिले, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण ते स्पैशल नैटवर्किंग साइट ते SMS सर्विस 2 दिन लई बंद कर दित्ती है। ते इस दौरान लखीसराय दे विच जन सेवा एक्सप्रैस दे विच जदों अगजनी कीती गई 25 वरियां दे एक यात्री दी उस दे विच फसन करके मौत हो गई है। जगह जगह पुलिस ते पथराव होया। कई जगह पुलिस ने भी लाठीचार्ज ते फायरिंग की है। कई पुलिस के कर्मचारी अधिकारी जख्मी ने। 50 के करीब दंगाकारियों नूं गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के बेतिया दे विच प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार रेणु देवी के घर ते हमला किया ते भाजपा के जिहड़े प्रधान ने बिहार के संजय जायसवाल के घर ते भी हमला किया। भाजपा के विधायक बेने बिहारी की गड्डी ते पत्थर मारे। सासाराम ते मधेपुरा दे विच भाजपा के दफ्तर नूं प्रदर्शनकारियों ने फूक सुट्टिया। एक दिन पहला नवादा दे विच भाजपा के जिहड़ा हैड ऑफिस है उसनूं साड़ दिता गया। 2 विधायकों ते हमले होए ने। पटना के पालीगंज दे विच इन्हां प्रदर्शनकारियों ने जम के गुंडागर्दी की है। थाने के नज़दीक पुलिस दीयां 2 गड्डियां साड़ दित्तियां। एक सरकारी बस साड़ी हुई। ये विद्यार्थी सड़कों ते रेलवे लाइन ते जिथे भी वेखदे ने पुशअप ला रहे ने, दिखा रहे ने कि असीं फिट हाँ। ये नवीं तरह का प्रदर्शन है। बहुत सारे पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए ने। 2 दर्जन तो वध गोलियां चलाईयां। 2 दर्जन के करीब लोगों नूं पालीगंज दे विच गिरफ्तार किया गया। भागलपुर के नवगछिया के खरीक दे विच अंदोलनकारियों ने पुलिस ते पथराव किया। पुलिस ने फायरिंग की। इस दौरान SDM समेत कई पुलिस जवान जख्मी हुए। बईया दे विच टिकट काउंटर से 3 लाख रुपया भी लुटाया गया। जदों 10 ट्रेनां नूं अग लाई तां समस्तीपुर दे विच 2, लखीसराय 2, दानापुर, फहुआ, आरा, सुपौल, गया दे विच बोध गया एक यात्री ट्रेन नूं अग लगी। उत्थे बक्सर, नालंदा समेत कई जिलों के रेलवे ट्रैक नूं भी भन्न तोड़ की गई, अगजनी की गई। आरा बईया रेलवे स्टेशन ते इन्हां प्रदर्शनकारियों ने लुट-पुट की है। टिकट काउंटर तो 3 लाख रुपये भी लुट के लै गए। बेतिया दे विच यात्रियों नूं भी ट्रेन तो ला के उन्हां दी भी कुटमार की। उन्हां दा की कसूर है? प्रदर्शनकारियों दे विच इस्लामापुर रेलवे स्टेशन ते जिहड़ी हटिया इस्लामापुर एक्सप्रैस ट्रेन है उसनूं भी अग लगा दित्ती गई। AC बोगी दे विच करीब 4 कोच ने जिहड़े सड़ के सुआह हो गए ने। सासाराम का टोल प्लाजा सी उस ते भी तोड़ भन्न की गई। हालांकि लुट तो बचाव हो गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने लई पुलिस ने फायरिंग की। इस दौरान सड़क ते जाम है। वैशाली के हाजीपुर दे विच इन्हां विद्यार्थियों ने सड़क ते भन्न तोड़ की है। रेलवे स्टेशन की जम्मू तो भी गुवाहाटी एक्सप्रैस बिहार संपर्क क्रांति नूं अग लाई। हाजीपुर बरौनी रेलखंड दे विच मोहद्दीन नगर रेलवे स्टेशन ते अग लाई गई। प्रदर्शनकारी सवेरे 6 बजे तो ट्रैक ते डटे हुए ने ते इस ट्रेन ते उत्थे बैठ के पुशअप करते ने, पत्थर मारते ने। इस दौरान पब्लिक दी भी नहीं सुन रहे ते ना कोई शांति मार्च करता केजरीवाल वांगू। इसी तरह छपरा सिवान के टोल प्लाजे ते हमला किया गया। खगड़िया दे विच प्रदर्शन शुरू ने। सो इस दौरान छपरा सिवान मुख मार्ग ते चैनवा टोल प्लाजे ते हंगामा किया गया। टोल प्लाजा लुटण की कोशिश की गई। इस दौरान तकरीबन बिहार के बहुत सारे जिलों के विच इस तरह जिहड़ा साड़ फूक लगातार जारी है। बगा दे विच BJP के दफ्तर ते हमला किया गया ते इस संबंधी जिहड़े आरा दे विच प्रदर्शनकारियों ने जिहड़ी एक यात्री ट्रेन सी उसनूं अग दे हवाले किया। नालंदा दे विच प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक ते अग ला दी। घाह फूस सुआह के सुट के जिस करके ट्रेनां 150-200 ट्रेन बंद है इंडिया दे विच।
ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜਬਰੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੱਕੜ ਤਿੰਬੜ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗਜਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 2 ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿਹਾਰ ਮਤਲਬ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ 10-12 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਚਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੰਗਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਮਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਅੱਗ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੂਕੀ ਹੈ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ 40 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਵੱਡਾ IT ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਕੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ 40 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਲਖਨਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜੋ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨੇ। L&T ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 8-10 ਦਰਜਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ joinindianarmy.nic ਤੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਭਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ BR ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੋਰ ਉੱਠੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਂਬੂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਝੋਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਭਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? 4 ਸਾਲ ਲਈ ਕੌਣ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਊਗਾ? ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਰਿਟਨ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਏਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਰਿਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਿਟਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਆ ਨਵੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ 25% ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਜੇ 75 ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ 25 ਦੀ ਕਰੋਗਾ, ਫਿਰ 75 100% ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ 25% ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਲੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੱਦ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ 3 ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ CA ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35A ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ GST ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਨੱਕਦਮ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਲਦੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭੀੜ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੀੜ ਵੀ ਤੁਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਪਏਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕਬੂਲਣ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇ ਜਾਂ 25 ਦੀ ਬਜਾਏ 50% ਜਾਂ 75% ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 75% ਰੱਖਾਂਗੇ, 25% ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ BJP ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਣਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ,
ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਪਾਲ ਫੌਜੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਸਚਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20,000 ਬੱਚਾ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। 22,000 ਬੱਚਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, 22,000 ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। 22,000 ਨਾਲ 5-5, 7-7 ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ 2 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਏਜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਭਰਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ 1-2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਹੈ ਭਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੱਥ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੱਥ ਤੇ ਇਹ ਅਗਨੀਪਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਵਧੀਆ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਬੇਸਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ +2 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਸ਼-ਅਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਯੂਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ, 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਈਮੇਲ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਲਾਸਟਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ, 14814 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ, ਲਾਸਟਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 425 232 84 13, 4252328413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੰਡ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਨੇ। ਸੈਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾਏ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ, ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਵੇਜਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੈਟਲ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ 253 266 6924, 2532666924। ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060, 2063544060 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੱਪ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭਮੱਕੜ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਸੇਂਜਰ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਗਨ ਫਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਭਮੱਕੜ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ SGPC ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ? ਜੀ, ਮੁਰਗੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵੂਕਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਂਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਆਂਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਆਂਡਾ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ 7 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਮੁਰਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚਲੋ, ਕੰਟੀਨਿਊ, ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੈਪ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਆਈ ਆ, ਕੱਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਔਰ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਮੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਲੱਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਜਾਂ ਧੌਣੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆਵੇ ਜਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੁੱਡਾ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਮੁਰਗਾ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਤਾੜ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਮੁਰਗਾ ਕਾਬੂ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ SGPC ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ 2007 'ਚ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ। 2009 'ਚ, 2012 'ਚ, 2014 ਤੇ 2017 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ SGPC ਬੋਲੀ? ਜਦੋਂ 2015 'ਚ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ। ਕਰ ਲੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, 2 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 10-10 ਸਾਲੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਚੱਲੂ, ਤੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ 20 ਸਾਲੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ SGPC ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ BJP ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਟਿਕਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਰੁਕਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬੜੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਠੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ BJP ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾ ਦੋ ਵੋਟਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੈਦੀ ਆ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਫਰਲੋ ਤੇ ਆਇਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਵੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਸੀ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 2 'ਚ 1 ਵਾਰੀ, 4 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ Z+ ਦੇ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਭੇਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੋਣ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ CM ਬਣਨਾ ਸ਼ੇਰ ਰਾਤ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ 5-7 ਦਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰਲੋ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜੂ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੀਆਂ ਤਰੰਜਣਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾੜ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾੜ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਸਮੇਤ 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਤਲ ਦੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਬਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਦੁਬਈ ਬੈਠੇ ਬਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 5 ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਫਾਰਚੂਨਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਥਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਰੂਸੀ ਵੈਪਨ AN-94 ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਵੈਪਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਧ ਪਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕੰਧ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੈਪਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਪਨ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਰੂਸੀ ਵੈਪਨ AN-94। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ N-94 ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੈਪਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਫਾਰਚੂਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਕਿਸ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
एहसास सीगा कि मेरे ते वड्डा अटैक हो सकता है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट मंगाउण दी भी तैयारी कीती सी। इस संबंधी सितंबर च उसने अमेरिका के आर्म डीलर ने जिहड़े अमेरिका च विक्की मानसलौदी, उसने इस गल की पुष्टि की है। विक्की का कहना सी कि इस बारे मूसेवाले की बुलेट प्रूफ जैकेट बारे गलबात हुई सी, जिस तो बाद उसने लैवल 3 हाई बुलेट जैकेट के बारे मूसेवाला एग्री हो गया सी ते ये जैकेट SLR की बुलेट नूं भी जिहड़ा रोक लैंदी है, जो इंडियन आर्मी कोल SLR राइफल है ਉਹਦੀ गोली नूं भी रोक लैंदी है जैकेट। सो मूसेवाले का कहना सी कि उसका दोस्त उसनूं कोई मिलेगा विक्की मानसलौदी नूं कि ਉਹ फिर इस तो जैकेट लै जाएगा। हालांकि मूसेवाले का कोई भी दोस्त इस आर्म डीलर विक्की मानसलौदी तो जिहड़ा बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं लैण आया। हालांकि मूसेवाले नूं अंदरों अंदरी डर भी सी। इस गल का खुलासा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी किया, कांग्रेसी आगू ने, कि मूसेवाले ने सिक्योरिटी वास्ते ही ये चोण लड़ी सी कांग्रेस के MLA की, क्योंकि मूसेवाले ने कहा कि अगर वो MLA बन गया तो उसकी जान बच जाएगी, उसनूं सिक्योरिटी मिल जाएगी, पक्की सिक्योरिटी मिल जाएगी। हुण उसनूं सिक्योरिटी के वास्ते अलग अलग लोगों नूं कहना पै रहा। हालांकि पंजाब पुलिस इस केस के मुतलक सुरेंद्र जी 4 शार्प शूटरां की तलाश च है। इन्हां दे विचों हरियाणे सोनीपत दा प्रियव्रत फौजी अंकित सिरसा इस हत्याकांड नूं अंजाम देण दी पुष्टि विच शामिल होने की पुष्टि जिहड़ी ओह मोनू डागर दी है ते ये दोनों इस हत्याकांड नूं इन्हां ने अरेंज कीता सीगा। बाकी जिहड़े 2 शार्प शूटर सी जगरूप सिंह रूपा अमृतसर दा ते मोगे दा मनु कुस्सा, ये 4 शूटरां दी जिहड़ी पुलिस नूं तलाश है। इस हत्याकांड दे विच शामिल मोनू डागर ने इसकी पुष्टि की है कि ये लोग सी जिहड़े असल दे विच 4 शूटर सी। सो इस संबंधी पुलिस ने इन्हां दा जिहड़ा फोटोआं भी जारी कीतियां ने। मनप्रीत मन्नू कुस्सा मोगा तो, जगरूप सिंह रूपा अमृतसर ते अंकित सिरसा सोनीपत दा ते प्रियव्रत फौजी सोनीपत दा। इस संबंधी पंजाब पुलिस तिहाड़ जेल दे विचों लिआंदे गए लारेंस की पुछगिछ कर रही है ते हुण तक 10 लोग इस केस दे विच फड़े गए ने ते 10 नूं सामने बिठा के पुछगिछ की जा रही है। ते गोल्डी बराड़ दे जिहड़ा जीजा है गुरप्रीत गोरा, उस तो भी पुछगिछ की गई है। हालांकि गोल्डी बराड़ दी जिहड़ी भैन है इस गुरप्रीत गोरा की जिहड़ी वाइफ है लखवीर कौर, उसने कह दिता कि मेरे पति कहे जाते व्यक्ति नाल कोई भी ताल्लुकात नहीं है। उसका भी इस मुतलक अज बयान आया कि उसमें इस केस बारे कुछ नहीं पता। शायद उसनों अपनी अरेस्ट का भी डर हो सकता उसकी शमूलीयत का। जो गोल्डी बराड़ की भैन है लखवीर कौर, उसने अपने पति नाल जिहड़ा कोई रिलेशन तो भी इनकार किया कि लंबे समय तो जेल च है, क्योंकि 9 केस ने उसते ते कहंदी इस नाल मेरा कोई भी वास्ता नहीं है गुरप्रीत गोरा नाल, जो इसका जीजा दस्या जा रहा गोल्डी बराड़ का। सो गोल्डी बराड़ की भैन उसके नाल कोई ताल्लुकात तो भी मुनकर हो गई है। जी सुरेंद्र देव के इस केस की अपडेट आज समाप्ति करांगे जल्द जी। देखो चलो एक गल ते है कि पिक्चर क्लीयर होनी शुरू होगी, ठीक है। ਆਪਾਂ शुरू तो कहते सी कि स्टेट पुलिस वालों आवे ते पुलिस जिहड़ी आ शार्प शूटर किहड़े ने पहला ते आइडेंटिफाई होण, कड़ी दर कड़ी कित्थों जुड़ी आ, ठीक है। कौन मास्टरमाइंड आ, मास्टरमाइंड तो लैके फाइनैंशियली किन्ने किन्ने एड कीती आ, वैपन कित्थों खरीदे गए, कौन लियाउण वाला सी, किहड़ा पहुंचाउण वाला सी, रैकी किन्ने कीती आ ते मौके दे उपर शूट करन वाला कौन कौन सी ते प्लस वैपन कित्थे ने। ये सारा कुछ पकड़ना पंजाब पुलिस दी सिरदर्दी आ और वो पकड़ेगी तब जाके पंजाब सरकार दी जिहड़ी इज्जत जिहड़ी आ बचेगी, अदरवाइज ओदी किरकरी होवेगी। कल्ला ये कह देना कि आ शार्प शूटर अमृतसर दा, हरियाणे दा ते फलाने दा, ये मोगे दा, ये कहण नाल कुछ नहीं बनना, ठीक है। ये पहला 8 सीगे ते दिल्ली वाले जिहड़े सी वो मेरा ख्याल 6 ते आ गए ते 4 ते आ गए। ये ना 4 नाल सरना, ना 6 नाल, ना 8 नाल, कड़ी दर कड़ी जोड़नी पैनी आ तां खैड़ा छुटेगा। तुसी देखो तुसी गल कीती, मैनूं नहीं सी बहुता पता पर मैं हैरान आ, अज तक मैं किसी भी केस दे विच नहीं देखिया कि भोग तो बाद भी रोजाना एडी वड्डी तादाद च लोग उन्हां दे घर आउंदे होण। इन्हां पहली बार देखिया। तुसी प्रधानमंत्री ते मुख मंत्री दे भी भोग तक तां लोग आउंदे देखिया, क्योंकि वो राजनीतिक लोग हुंदे आ। पर इस तो बाद भी एडी वड्डी तादाद दे विच लोग आउण ते तुसी इत्थों घट्टो घट समझ लो
ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਯਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਆਈ ਕਿ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, AK-47 ਤੇ AK-56 ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ 47 ਤੇ 56 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਸਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗਨ A-94 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ 94 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। AK-74 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਨ ਬਣਸਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਢਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਹੋ ਉਦੋਂ ਉਸ ਗਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗੂ। 1999 ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ SLR ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ SLR ਫਿੱਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੈਪਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਵੈਪਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਇਹ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਢਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣ ਉਹਨੇ ਕੋ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਢਾਡੀ ਤਾਂ 1984 ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਢਾਡੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਟ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਸਤ ਮਾਰਿਆ, 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੰਦਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਡਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇਖਣੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰਤ ਲਖਵੀਰ, ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਰਾ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ LLC ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਲਰੀਡੋ, ਟੈਕਸਸ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਦੇ ਰੀਫਰ ਦੇ ਲੋਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰੀਫਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੇਜ਼ਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਰੀਫਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਡ ਨੇ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤਾ ਬਚਦਾ। ਸ਼ਿਪਰ ਟੂ ਸ਼ਿਪਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲੋਡ ਨੇ। ਲੋਡ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 33 ਤੋਂ 54 ਡਿਗਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਫਰ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ MD ਨੇ। ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 484 320 6700, 484 320 6700। ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੈ 302 563 0080, 302 563 0080। ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ goldenKeyExpress.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਹੈ goldenKeyExpress@gmail.com। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰੀਡੋ, ਟੈਕਸਸ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਦੇ ਰੀਫਰ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ LLC ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸੱਜਣ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਟਾਈਟਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਗਤ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਹੈਲੋ। ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ, 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਲਾਸਟਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ, 14814 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ, ਲਾਸਟਲ, ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਿਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 425 232 84 13, 4252328413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜੂਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17, 18 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 20 ਅਤੇ 21 ਜੂਨ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 17, 20 ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੇ 20 ਜੂਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਆ AN-94 ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਰਾਈਫਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਲੀ ਕਾਰਟਰੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ AK-74 ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਤੂਸ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਚ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ 9mm ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 9mm ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲਓਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਸੀ 3-4 ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਫਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ AN-94 ਆ, AN-94 ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਦੀ 5 ਇੰਚੀ ਕੰਧ ਸੀ ਤੇ ਕੰਧ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਧੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਟਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਣਾਈ ਸੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਪਲਸਤਰ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ, ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ।
उस पलस्तर नूं ते कंध नूं 5 इंची नूं आर पार कीता। मेरा अंगूठा मतलब उस होल दे विच पैंदा सीगा। उस तो 20 फुट अगे 20 ਜਾਂ 22 फुट तुसीं वीडियो देखोगे एक अद्धे दिन च 20 ਜਾਂ 22 फुट अगे जाके फिर सीमेंटेड दीवार च उही कारतूस वज्जिया। उत्थे भी उन्हें मतलब 1 इंच का 30 क हिस्सा निशान पाया। एक जिहड़ा कारतूस है वो उसे मंदिर दे पिलर च वजया। जिहड़ा पिलर सीमेंटेड पिलर हुंदा बहुत सख्त हुंदा है, बजरी हुंदी विच, उस पिलर च भी 1.5 इंच दा मतलब टोआ पा दिता। ये 2 वड्डे कारतूस सीगे। ते एक तुसीं वेखो कि उथों मेरे ख्याल 500-700 गज तो ज्यादा होना दूर जिहड़ा लोहे दा गेट पार कीता, उस गेट दी जिहड़ी चादर है वो तो हल्की हुंदी है, ਉਹਨੂੰ भी आर पार कीता। ਉਹ भी होल एडा वड्डा सी कि अंगूठा ਉਹ 'ਚ भी फसदा सी। एक जिवें गेट दे उत्ते पत्तियां लगियां हुंदियां, लोहे दीयां पत्तियां मोटियां, ते एक कारतूस ਉਹ पत्ती मतलब एंगल 'ਚ ਵੱਜਿਆ लोहे दे च, ते एंगल 'ਚ ਵੱਜ के निशान पा के फिर चादर दे विच दी इंटर होके अंदरले पासे डिग्या। ये 3 कारतूस ने जिहड़े ना, 4 2 मंदिर 'ਚ ते 2 गेट 'ਚ, ये बहुत स्ट्रोंग लगदे आ जी। नहीं हाँ जी, मेरा वही कहने का मेरा ये मतलब है भी वो कल्ले आप खाली कारतूस चलिया तो ये नहीं आप कह सकते भी इन्होंने तो किहड़ी राइफल चलिया। हाँ राइफल पावरफुल जरूर है, या आप कहने ये राइफल फास्ट बहुत है। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਇਹਦੇ कारतूस ਚੱਲਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਨੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ कारतूस ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਗੇਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਨੀ ਗਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। पर हजे जानी पूरा क्लीयर नहीं भी वही राइफल चली हुई है। हाँ वो तो जे हथियार बरामद होंदे ने फिर पता होएगा। थैंक यू सरां साहब, मेहरबानी। ओके भाई, थैंक यू। सोनिया गांधी नूं कोरोना तो बाद होना उन्हां दी साह नली दे विच फंगल इन्फेक्शन हुई है ते बीमारी दे नाल जूझ रहे ने। गुड़गांव दे विच भी दफा 144 लगा दित्ती गई है। अग्निपथ विरोध जिहड़ा हो रहा ते खास करके किसान यूनियनां भी इस मामले च मोदी सरकार की आलोचना कर रही ने, क्योंकि बड़े पद्धर ते जिवें 22,000 बच्चा पंजाब दा वेट कर रहा, उत्थे फिर दिक्कत ते इन्हां लोगों की सपोर्ट करनी कुदरती है, क्योंकि कोई तो पक्की भर्ती होवे, हर चीज़ ठेके ते 200-250 रेलां इस नाल प्रभावित होईयां ने। 4-5 दर्जन रेलां बिल्कुल बंद कर दित्तियां गईयां ने इस सारे घटनाक्रम तो बाद। ते लो दोस्तों, हुण वक्त तुहाडे तो विदायगी दा। सवेरे 6 बजे तुहाडे नाल होएगी मुलाकात। तद तक तुहाडा ते साडा रब राखा। तुसीं बहुत सारे कमेंट कीते ने, आप सब दोस्तां दा धन्नवाद। एक कॉल होल्ड ते है बेल्जियम तो खक साहब, स्वागत है। सत श्री अकाल। अपना बेल्जियम तो खक साहब स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल, गल करो। बलविंदर सिंह जी। मैं ना टवाना साहब बहुत तुहानू सिद्धू मूसेवाला तो बहुत सुनिया और बहुत ही वधिया रिपोर्टिंग कर रहे हो। जेडी डेथ हुई है ना, ये पोलीटिकल है। बिल्कुल बिल्कुल पोलीटिकल है। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਨ ਏਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, AK-47 ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ 94 ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ जिस तक मैं जिन्ना मैं एनालाइज कर रहा, और मैं मेरे यार दोस्त भी मैं अगे भी कहना तुहानू बहुत सुनते इत्थे, मैनू बहुत बारी नाल भी कहंदे, कई बार कहंदे फोन कर यार। थैंक यू। मैं कहना ना फोन नहीं करना, मैं नहीं करता। मैं टवाना साहब नूं मैनूं पता भी वो एक न्यूट्रल, मैं चंद प्रदेशी तो जिथे कई बारी हुण जिद्दां क्रिटिसाइज जिद्दां हुंदे तुसीं करदे आ ना, मैं करना जरूरी यार, करना ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। बिल्कुल जी, बिल्कुल होना चाहिए खक साहब, निरपक्षता नाल निगर डिबेट। मैं ते ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਔਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ 2-4 ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਤਲ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਨੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ 2-4 ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਊਗੀ। ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਘੜੀ ਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤਿਹਾੜ ਚੋਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜਦੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਹ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆ ਲੱਡੂ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਈਕਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਲੱਡੂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲ ਗਈ? ਬੜਾ ਬੱਸਨ ਸਿੰਘ ਜੱਫਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਤਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਪੈਰਲਲ ਗੇਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਓਪੋਜਿਟ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਉਹ ਲੱਡੂ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ, ਵਾਸਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਸਕ ਲਈਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਖੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਬਣਾਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੇ। 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਐਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਖੈਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੇ,
ਪਰਮਵੀਰ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿੰਦਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਖਿੰਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਾਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਲਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ, ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਰ, ਰੋਬੀ ਪੰਨੂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਲਲ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। STO ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਮੱਖਣ ਪੁਰੇਵਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਭੈਣ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜਵਾਲ, ਸਰੋਵਾ ਰਣਬੀਰ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਹਰਜੀਤ ਲਿਟ, ਸੰਧੂ ਸੁਖਚੈਨ, ਅਰਵਨ ਅੰਸਾਰੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਲ, ਲਾਲੀ ਟੋੜਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੰਘ, ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖੰਘ, ਅਸੀਂ ਖੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖੰਘੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੈਦਪੁਰੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਦਲਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਲਾਲੀ ਟੋੜਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾ ਦਾ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ।